Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha ECET Coaching Center, Koti, Hyderabad. Today in our Saimedha Koti premises, we are having EEE branch state 7th rank Mr. Arun Kumar. So on behalf of entire Saimedha Koti team, first of all I would like to congratulate him to achieving this milestone. This success is not just yours. This success is definitely goes to your friends, your faculty, your teachers, and definitely a part is there in the Saimedha too. So congratulations Arun. How are you feeling today regarding that, and give your introduction to our viewers. Thank you, sir. I am very much thankful to the Saimedha Coaching Center and the respected lecturers who have supported me and taught me different subjects. I am feeling very much happy because have got the second state 7th rank. It was unexpected. I thought that after getting the mark sheet, I have thought I may get a double digit number, but I got single digit number, state 7th rank. I was very much happy at that time. So to the viewers, tell about yourself, introduce yourself from your schooling background, your college, and why you chose the EEE branch regarding that few points. My name is Arun Kumar. I have done my schooling in Nalanda Vidyabhavan High School, SR Nagar, Hyderabad, and I have scored 10 points CGPA in my 10th standard, and have attempted Polyset entrance examination and have got 1600 plus rank. It was because of my sister. She have motivated me and gave a part to join diploma. I am very much thankful to my sister. And next, I have my faculty in the college also helped me and my friends a lot for reaching this success path. Okay. So Arun, you discussed about your sister that she told you about this diploma. So she guided you to get into the diploma, and you're doing the EEE branch now. So tell about something related to your family members. What's your family background? From where you come from? What's your origin? What's your origination? Town, village? Regarding that few points. My native place is Hyderabad. My father is an electrician, and my mother is a housewife, and my sister is software engineering working in TCS at present. TCS Hyderabad. Yes, sir. So your father is electrician, you are now in EEE, so you got some motivation from your father too. So do you visit or help your father in in-hand experience? Do you have anything with your father with some visits? Do you do it? At the starting of my diploma, because after Polyset we were confused about which branch I should take. So as my father was electrician, so I also choose the part in the EEE branch, and my father also taught some technical works at before 10th class. So I thought it is the good part to go through the EEE branch. So where you are having some information, where you are having some experience, and definitely interested, because in your home only you are having father something related to EEE, and definitely one day you are going to become a good EEE engineer and make your father proud. Arun, tell something about your family, that because many people get motivated due to some incidents. Usually all the diploma students are from the middle class background, and everyone is having one mindset that yes, we should get some job. Once we get a job, definitely our lives are going to be changed, lives are going to be very happy, lives are going to be very well. So usually a diploma student coming from a middle class background requires something called as job. Okay, so what's your mindset regarding the job, or which kind of job you require? What aim you are having in your life regarding that? So before 10th, or at the time of 10th class or before 10th class, I was not thought about any after what I have to take after 10th standard. So my mainly aim is to become a good engineer, and I have to crack the GATE examination, and also my wish, I have to crack the IES examination also. Engineering services one day, definitely, and you are going to take care of your family. Yes, as they have taken your care of family. Some incident, something happened, what motivated you to become this engineering services you have to take in your life? Any incident? Means, so in many lives there are difficulties at the small age onwards only, maybe at schooling or at college level, but my father, mother and my sister also, they have motivated me, and they have they helped me to not
to touch the difficulties. So you haven't faced any difficulties so far? No. So okay, yes, this is also very a good point that many people get motivated and get inspired when they get difficult times, when they face some accidents, when they face some disasters, when they see something which is not gonna be happen usually in their life. They are where they cannot control the situations in their life, they start agitated, and from that point of view people will be thinking that how to change this scenario, how to change this moment, how to change the difficulty, how to come out of this miserable life. So usually people take that difficult times as motivation, but Arun Kumar has taken a very good point here that sir, I haven't faced any difficulties in my life being a middle class student, but still my father, my mother and my sister has helped me a lot, that in usually when this difficult time comes, so they have stood there on behalf of Arun Kumar as a wall, as a life support, as a support system, and not allowing the difficulties to come into his life. And so as that reason, usually many of the students are going to be facing a good life till their ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నంత వరకు చాలా మంది ఎట్లా అంటే పేరెంట్స్, వాళ్ళ సిస్టర్స్, వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఒక సపోర్ట్ లాగా వాళ్ళకు నించని వాళ్ళకి ఏ డిఫికల్ట్ రాకుండా చూసుకుంటారు. కానీ ద మూమెంట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద రియల్ వరల్డ్ దే స్టార్ట్ ఫేసింగ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. That real life starts. Okay, but here this point can be taken as an inspiration point that sir నాకు difficulties ఎందుకు రాలేదంటే వాళ్ళు అండగా నా దగ్గర నించున్నారు కాబట్టి. ఖచ్చితంగా ఒక లైఫ్ పీరియడ్ లో అరుణ్ కుమార్ కూడా ఒక అవకాశం వస్తుంది, ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. when their parents are going to become old, when the parents are going to become get that elder age, definitely Arun Kumar is also going to be standing as a support system for them. Or for that you need to definitely become successful in your life. And Saimedha wishes you, on behalf of the entire team, Saimedha wishes you that you achieve your success, your goal, that engineering services, definitely good triple engineer you're gonna become one day. Chalo inkoncham munduku veldam. Saimedha journey Arun Kumar ki etla start ayindi, Saimedha environment, mana education system, what you have felt, tell something about that. Sir, first Suryateja sir వచ్చి మా కాలేజ్, మా సెప్టెంబర్ కాలేజ్కి వచ్చి అంటే మాకు అప్పుడే తెలిసింది సార్ చెప్పాక, అది ఈసెట్ ఆఫ్టర్ అవర్ డిప్లొమా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈసెట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ బీటెక్. ఈసెట్ ఈస్ ద మెయిన్ medium for joining BTech. So after that sir have also tell us some tricks in the mathematics. So we have like, and also in Polytechnic I'm not targeting the Polytechnic, or sometimes what happens is the lecturers can't get time to teach us everything. So our lecturers in the Masaptank are very much busy because it's the #1 college. So something Masaptank is my college too. Okay, and I know Masaptank faculty members are one of the finest college faculties there, and many of the time many faculty members have taken some extra classes also just to complete their entire syllabus. Multiple works will be there, hectic schedules will be there, but definitely they'll be always helpful. When I go now also to the Masaptank college, now faculty members are in every college, usually faculty members are very good, humble, and they'll be finding always a time for us, and they give us permissions to give the representation of the ECET examination, how they are there. So Surya Teja sir, representative of Saimedha, coordinator of Saimedha Institute, every college in entire Telangana, Andhra Pradesh will be giving the representations. Usually students don't know what is the difference of time management in the ECET examinations. So ECET examination ఏ విధంగా టైం మేనేజ్ చేయాలి, ECET కి ఇంపార్టెన్స్ ఏముంటది, డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఆల్వేస్ గివ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అరౌండ్ హండ్రెడ్స్ కాలేజెస్ లో మన రిప్రజెంటేటివ్స్ అనేది వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ద ప్రిన్సిపల్స్, ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, దోస్ హూ గివ్ ఆల్వేస్ ద టైమ్ అండ్ హ్యావ్ ది పేషెన్స్ టు గివ్ ద రిప్రజెంటేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో ఆ రిప్రజెంటేషన్ నీకు మాసప్టైమ్ కాలేజ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది, నువ్వు ఇన్స్పైర్ అయినావు, నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఈసెట్ కి ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ కావాలి, వాట్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దేర్, టైం మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి, తక్కువ టైంలో లెంతీ క్వశ్చన్స్ ని ఏ విధంగా మనం కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ రోజు తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ యూ కేమ్ టు సాయిమేధ, am I right? Yes sir. సో థర్డ్ సెమిస్టర్ లో నీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఏ విధంగా నీకు అవి యూజ్ అయింది ఈ సెట్ లో రిగార్డింగ్ దట్ థర్డ్ సెమ్?
అప్పుడు పార్థసారథి సార్ మార్నింగ్ మ్యాచ్ నేను వస్తుండే సార్ డిజిటల్ మార్నింగ్ టైం what was the time that you came to Saimedha? 6:45 to 8 something. మార్నింగ్ 6 అంటే నువ్వు 6 కి 6:45 క్లాస్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేవాలి? 5 o'clock. అంటే ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం 6 months ఖచ్చితంగా కన్సిస్టెన్సీగా వచ్చిన క్లాసెస్ కి. సో మార్నింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే 5 o'clock వరకు ఖచ్చితంగా నువ్వు రెడీ కావాలి. 5 o'clock కి రెడీ కావాలి, బస్ తీసుకోవాలి, ఒక మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నీ ఒకరు కాదు, నీ పేరెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ టైంకి లేసే ఉంటారు. సో 1 year టైం, 6 months టైం పేరెంట్స్ కూడా ఎంత కష్టపడే ఉంటారు. సో ఆ కష్టం కి ఫలితం అనేది మనకి ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు. ఓకే, సో థర్డ్ సెమిస్టర్ లో క్లాసెస్ విన్నాం. థర్డ్ సెమిస్టర్ మార్క్స్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి? థర్డ్ సెమిస్టర్ లో 9.67 వచ్చినాయి. 9.67 GPA. That means first grade you have cleared your examinations. అంటే థియరీ ఎగ్జామ్స్ లో మంచిగా వచ్చినాయి అంటే ల్యాబ్స్ లో కొంచెం పోయినాయి కాబట్టి 10 GPA ఆగిపోయింది. కానీ డెఫినెట్లీ సబ్జెక్ట్స్ అయితే నువ్వు నేర్చుకున్నావు, కాన్సెప్ట్ అయితే బిల్డప్ చేసుకున్నావు. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాక బిల్డప్ చేసుకున్నాక ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కి ఏ విధంగా, ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ కి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసినావు? దాని తర్వాత ఇంకా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కూడా సాయిమేధ మార్నింగ్ క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ అటెండ్ చేసినావు. అంటే 1 year పాటుగా నువ్వు మార్నింగ్ క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ చేసినావు, సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్లియర్ చేసుకున్నావు. సో ఈ సెట్ కి ఏ విధంగా లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ లో నీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఏముండే? ఎప్పుడు నువ్వు మ్యాథ్స్ చేసినావు, ఫిజిక్స్ చేసినావు, సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ రివిజన్ చేసినావు, మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ లో మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయినావు? అంటే మాకు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఉండే సార్, అంటే సెకండ్ ఇయర్ అయిపోగానే. సో అప్పుడు కొంచెం 15 days గ్యాప్ ఉండే. అప్పుడు మీరే చెప్పే ఫిజిక్స్ క్లాస్కి వచ్చినాం సార్ మేము. సో ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు 2 chapters మేము కవర్ చేసి దాంతో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినాం సార్ మేము. ఇంకా వెళ్ళగానే ఇంకా ఫిజిక్స్ కంటిన్యూ చేసి ఒక 1-2 months లోపల ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఒక చాప్టర్ అవ్వగానే దానికి సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్ అప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకొని సండేస్ కానీ ఎప్పుడైనా హాలిడే దొరికినప్పుడు అవి రివైజ్ చేసుకుంటుండే సార్ నేను. దాని తర్వాత కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసిన సార్ నేను. టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ రాయాలి, ఇంకా అప్పటికి ఇంకా టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఒకవేళ రాస్తే ఖచ్చితంగా అది కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాలి, నోట్స్ రాసుకోవాలి, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి, PIQs చేయాలి, తర్వాత ఖచ్చితంగా మాకు ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయాలి. సో జూనియర్స్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి నువ్వు, ఎందుకంటే నువ్వు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయినావా లేదా, నువ్వు ఎంతవరకు నీకు మైండ్ లో ఫీడ్ అయింది, అవి మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మాక్ ఎగ్జామ్స్ అనేది రాయాలి. సో టాపిక్ వైజ్ మన దగ్గర మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెల్. మీరు ఖచ్చితంగా మంచి టైం ఇస్తున్నారు, ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, రాస్తున్నారు, రివిజన్ చేస్తున్నారు, కానీ ఎగ్జామ్స్ రాయకపోతే కష్టం అవుతుంది చూడండి. సో డెఫినెట్లీ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ప్రిపేర్ ఏ విధంగా అయితే అవుతున్నారు, రివిజన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, టాపిక్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ కూడా అదే విధంగా రాసుకోండి. సో గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ రివిజన్ చేయకుండా ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా తక్కువ మార్క్ వచ్చినా ఒక మైండ్ సెట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్కువ వస్తే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, తక్కువ మార్క్ వచ్చిందంటే అరే మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది. సో ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. సో సెమిస్టర్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు ఈ విధంగా చేసినావు. తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్స్ లాస్ట్ 6 months నీ స్ట్రాటజీ ఏమండి? ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసిన సార్. MPC 100 marks ఒక రౌండ్ అయిపోయింది. ఇంకేమనుకున్నాం అంటే మేము ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇంజనీరింగ్ ముద్దాం అనుకున్నాం. ఇంకా ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఫస్ట్ 1-2 months లోపల ప్రీవియస్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఏదైతే అన్ని సెమ్స్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ కవర్ చేసి దాని తర్వాత సెమిస్టర్తో పాటు ఇవి ఈసెట్ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఇక్కడ సెమిస్టర్ కి మిడ్ కి యూజ్ అవుతుంది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అవుతుంది, దాంతో పాటుగా ఈసెట్ కూడా ఎట్లైనా మనం చదవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి పాస్ కావాలి. సో అవి ఆటోమేటిక్ గా కవర్ అయిపోతాయి. సో దట్ వాస్ అ బ్రిలియంట్ స్ట్రాటజీ దేర్ గైస్ దట్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ టు దట్ ఇంజనీరింగ్ we have to complete the maths, physics, chemistry in the second year onwards itself. మనకు ఇంకొంచెం టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 6th semester స్టార్టింగ్ లోనే ఇంజనీరింగ్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ సెమ్ కి ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిందే. ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్టర్ మనం ఎగ్జామినేషన్ సెమిస్టర్ రాయాలి కాబట్టి ఎస్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ద ECET-2. ఓకే, సో ఎంటైర్ మనకు ఒక రౌండ్ అనేది కంప్లీట్ సిలబస్ అయిపోయింది. మాక్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఫుల్ లెంత్ ఎగ్జామినేషన్స్, నీకు ఫుల్ లెంత్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ ఫైనల్ ECET లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి రిగార్డింగ్ దట్? మాక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మేము ఎప్పుడైతే సెమిస్టర్లు ఉన్నామో అంటే ECET ఎగ్జామ్కి ఒక 2-3 months లేకపోతే ఒక 4 months ముందు నుంచే మాక్ ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి సార్. ఆన్లైన్లో నేను రాస్తుండే. సో మా ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు మీకు అరౌండ్ మేలో జరిగింది.
సో మనం మాక్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసేసినాం. సో ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ అరౌండ్ 4 months మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ 4 months ముందే నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, ఫుల్ లెంత్ మాక్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్, 100 మార్క్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్, 100 మార్క్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, 100 మార్క్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, 100 మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, మళ్ళీ 100 మార్క్స్ ఆఫ్ టాపిక్ వైజ్ ఇంజనీరింగ్. దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మనం 20+ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ 5 మీకు ఫుల్ లెంత్ 200 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. దాంతో పాటుగా ప్రీ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. అంటే ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కంటే ముందు ఈసెట్ లాంటివి చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్రెడీ మీరు రాసి ఉన్నారు. సో 200లో నీకు మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ ఫైనల్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? అంటే 200కి అటెంప్ట్ చేయలేదు సార్, కానీ అంటే ఇంజనీరింగ్ లో వాట్ వాజ్ యువర్ పొజిషన్ దేర్? టాప్ 5 కానీ టాప్ 10లో కానీ టాప్ 10లో టాప్ 5లో పొజిషన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ నువ్వు మెయింటైన్ చేసినావు. ఎప్పుడైనా పొజిషన్ కిందికి పోతున్నా, టాప్ 5 నుంచి టాప్ 10 పోతున్నా అంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం రివిజన్ చేయాలి, టాప్ 5 లోనే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ స్టేట్ 7th ర్యాంక్. సో దట్స్ ద థింగ్ గైస్. ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కంటే ముందే మనం ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా సాయి మీద ఎగ్జామినేషన్ లో మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి, అవి రాయాలి. అవి రాస్తేనే మీకు చూడండి అక్కడ టాప్ 5 టాప్ 10 లో ఉన్నామంటే ఫైనల్ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మనకు టాప్ 10 లోనే మనం ఉన్నాం. ఓకే, చాలా మందికి అయితే ఎగ్జామినేషన్ స్కోర్ కూడా ఏ విధంగా వచ్చిందంటే ఇక్కడ మన దగ్గర 140 145 వచ్చిందంటే ఫైనల్లో కూడా ఒక 5-10 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ తోనే వాళ్ళకు ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అంత స్కోర్ వచ్చింది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సాయి మీద ఎక్స్పర్టైజ్డ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే మేము తయారు చేస్తున్నామో అవి ఎట్లా తయారు చేస్తామంటే మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ బట్టి, అంటే లాస్ట్ 5 years లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్స్ బట్టి మనం అంటే ఫ్యాకల్టీ ఒక 10 years నుంచి చెప్తున్నారంటే వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో అలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు, దాన్ని బట్టి ఒక 50 క్వశ్చన్స్ రాయమని చెప్తాం. దాన్ని బట్టి ఆ 50 వెయిటేజ్ బట్టి మేము ఏం చేస్తామంటే సార్ట్అవుట్ చేసి లెవెల్ టెస్ట్ 1, లెవెల్ టెస్ట్ 2, లెవెల్ టెస్ట్ 3 అలా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఫుల్ లెంత్ మాక్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో టెస్ట్ సిరీస్ మీరు రాస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మాక్సిమం స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫైనల్ ఈసెట్ రోజు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్? ఈసెట్ ఒక 10 days ముందు ఏ విధంగా నీకు భయం అయిందా, లేకపోతే నర్వస్ ఫీల్ అయినా, లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ ఫీల్ అయినా? మళ్ళీ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ రోజు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసినావు, టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేసినావు రిగార్డింగ్? ఈసెట్ 2 weeks or 1 week ముందు మాకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉండే సార్. ఇంకా జస్ట్ 2 weeks బిఫోర్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 14 days, ఒక 14 days బిఫోరే మాకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉండే. ఇంకా ఆ మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఏప్రిల్లో లాస్ట్ ఇంకా ఫెస్ట్స్ అవన్నీ ఉండే, ఇంకా మా ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్స్ అవన్నీ ఉండేసరికి ఈసెట్ కంటే టైం దొరకలేదు సార్. ఇంకా సెమిస్టర్ వచ్చేసరికి సెమిస్టర్ ప్రిపేర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంకా కరెక్ట్ ఒక నియర్లో ఒక 10 to 12 days ఉండే సార్. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ నీ ప్రిపరేషన్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినావు, సాయిమేధలోని జాయిన్ అయ్యావు, 3rd sem 4th sem ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాబట్టి నీకు సెమిస్టర్ అయిపోయిన జస్ట్ వెంటనే ఒక 10 days వెంటనే నీకు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ ఉన్నా సరే నువ్వు కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. ఒకవేళ మనం ప్రిపేర్ కాలేదు, లాస్ట్ లోనే చేద్దాంలే అన్నట్టు ఆ ఫెస్ట్ లో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో అందులోనే చాలా మంది బిజీ అయిపోతారు. నువ్వు కావాలన్నా ప్రిపేర్ కాలేవు లాస్ట్ 10-15 days లో. సో దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్. ముందు చూపు మనకు ఉండాలి, ఫోర్కాస్టింగ్ ఉండాలి. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ పర్సెప్షన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ వాట్ you have to plan before. When the time comes you should be very prepared for it. మన దగ్గర శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటారు, మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం, ఒక బ్యాటిల్కి వెళ్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆ బ్యాటిల్ కి సంబంధించిన ఆ యుద్ధానికి సంబంధించిన ఆయుధాలు ముందే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. సరే, సో ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన రోజు ఎగ్జామ్ లో టైం మేనేజ్ ఎట్లా చేసినాం? ఫస్ట్ శశికాంత్ సార్ ముందు చెప్పింది సార్, అది అంటే 10 days అప్పుడు కొంచెం మ్యాథ్స్ 10 days వీడియో మనం ఒక రిలీజ్ చేసాం. స్టూడెంట్స్ నర్వస్ కావద్దు, లైవ్ గా కూడా మనం సార్ ఏం చెప్పినట్టే ఏవైతే బిట్స్ అంటే ఉస్మానియా పేపర్ కాబట్టి కొంచెం టఫ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏవైతే బిట్స్ ఉన్నాయో అవి రానివి వదిలేయండి, వచ్చినాయి అటెంప్ట్ చేయండి అన్నారు సార్. సో అలా నేను ఫాలో అయ్యి ఫస్ట్ నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అన్ని ఒకసారి రౌండ్ చూసుకొని మళ్ళీ వచ్చినాయి అటెంప్ట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్లో డిఫికల్ట్ ఉన్నాయి కూడా ట్రై చేసి పెట్టినాను సార్. దాంతో ఆల్మోస్ట్ 2 rounds కంప్లీట్ అంటే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ కి కొంచెం టైం పెంచి డిఫికల్ట్ ఉన్నవి చూసినాం. లాస్ట్ కి నీకు రాని వదిలేసినాం, ఎందుకంటే టైం మనం ఎక్కువ అక్కడ స్పెండ్ చేస్తే వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం మర్చిపోతాం. దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, రాని క్వశ్చన్ దగ్గర 5-10 minutes వెయిట్ చేస్తారు. అలాంటి 10 questions నువ్వు 5-10 minutes ఇచ్చినావంటే ఆల్మోస్ట్ 50 to 100 minutes అక్కడనే అయిపోతాయి. మళ్ళీ మొరాల్ డౌన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనలీ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ నో, విచ్ యూ హావ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్, ఇన్ దట్ ఆల్సో యూ ఆర్ గోనా మేక్ ద మిస్టేక్స్ there. So that's a very good thing. That's what you already know, put the answer. What you don't know, leave it. ఎందుకంటే నీకేదైతే హార్డో ఓకేనా పక్కన వాళ్ళు కూడా అది హార్డే.
ఓకేనా. డిఫికల్ట్ అంటే అందరు కూడా డిఫికల్టే, నీకు ఈజీ అంటే అందరు కూడా ఈజీయే. సో నీకు ఏదైతే ఫస్ట్ మనకు ప్లస్ మార్క్ అయ్యే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ప్లస్ మార్క్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ వాస్ ద గివెన్ స్ట్రాటజీ బై శశికాంత్ వాల్మీకి సార్. హీ ఫాలోడ్, హీ సెక్యూర్డ్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్ నౌ. ఫైనలీ జూనియర్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పి మనం ముగించేద్దాం. జూనియర్స్కి చెప్పాలంటే ఒక డిసిప్లిన్గా రోజు ఇంత టైం కేటాయించి ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి నేను. దానికి సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్, ఇంకొకటి PYQs కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అంటే నాకు ర్యాంక్ PYQs మన యాప్ లో టెస్ట్ రూపంలో కూడా ఇస్తారు. చాలా మందికి తెలియదు PYQs అంటే వాళ్ళు PDF అనుకుంటారు, కానీ PYQs ని మనం టెస్ట్ రూపంలో కూడా ఇస్తున్నాం. సో ఆ PYQs నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే టెస్ట్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నోట్స్ రాయాలి, షార్ట్ నోట్స్ రాయాలి, PYQs చేయాలి, PYQ టెస్ట్ రాయాలి, అండ్ ఫైనలీ మాక్ ఎగ్జామినేషన్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ గైస్. కన్సిస్టెంట్లీ డిసిప్లిన్ ఫాలో చేసుకుంటూ అరుణ్ కుమార్ చెప్పిన ఈ మంచి మాటల్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఫైనల్లీ నీ ఎయిమ్, నీ గోల్, వాట్ ఇస్ యువర్ ఎయిమ్, వాట్ ఇస్ యువర్ గోల్? ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ చెప్పినా కదా, ఓకే నేను మర్చిపోయినా. సో ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లోనే డాడీ లాగానే ఖచ్చితంగా నీ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఎలక్ట్రీషియన్ నుంచి మనం లాస్ట్ ఫైనల్ టఫెస్ట్ ఏదైతే బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించిన జాబ్ ఉంటుంది అది ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో అరుణ్ కుమార్ కి డెఫినెట్లీ ఒక వేకెన్సీ ఉంది అని భావిస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టిల్ యూ అచీవ్ యువర్ గోల్. Saimedha is always going to support you, and one more time you are going to take that interview when you are going to become successful in your life. For that very day I am waiting, and definitely juniors కూడా ఇవి మోటివేట్ అవుతారు. ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా మనం బెటర్గా చేయాలి, సక్సెస్ఫుల్ కావాలి లైఫ్లో అని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోని మనం ఇక్కడనే క్లోజ్ చేద్దాం. విత్ వన్ మోర్ పాడ్కాస్ట్, విత్ వన్ మోర్ ఇంటర్వ్యూ. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ వెరీ సూన్ గైస్. Till then, keep learning, keep watching with Saimedha.in, and don't forget to subscribe and press the bell icon to be notified for every updates from Saimedha, Hyderabad. This is Mohammad Inzamam signing off.